नमस्कार मित्रों, हवे आपणे 14मुं चेप्टर एटले के श्वसननी आपणे चर्चा करीशुं अने ए चेप्टरमां पण जे एटीपी ने रिलेटेड तमारा कॉन्सेप्ट छे आपणे क्लियर करवानो प्रयास करीशुं। ओके, चलो तो शुरुआत करीए। फरीथी हूँ तमने कही दूँ कि आ जे थियरी है जेमां आपणे सिम्पल कॉन्सेप्ट ज जोवाना छे जे एटीपी रिलेटेड हशे। ओके, आखो यूनिट तमे रेडी करी नाख्यो हशे एवी एक आशा राखुं छुं। ओके, चलो शुरुआत करिए हवे आपणे। तो पहला ज तमने अहींया बे शब्द आव्या छे तो एना विषे आइडिया आपी दऊं कि जारक श्वसन में तमारे एक वस्तु ध्यान राखवानी छे अने अजारक श्वसन में ध्यान राखवानी छे कि जारक श्वसन दरमियान एटीपी जे छे ने ए मोटा प्रमाणमां उत्पन्न थाय छे। ओके, जेम के आपड़ा शरीरनी अंदर मनुष्यना शरीरना कोषनी अंदर ज्यारे जारक श्वसन थाय छे तो कुल जारक श्वसन द्वारा 38 एटीपी उत्पन्न थता होय छे। ज्यारे अजारक श्वसननी वात करवामां आवे ओके त्यारे तेमां तमारे याद राखी ज लेवानुं छे कि भाई 7 एटीपी करता ओछुं अथवा तो 2 एटीपी नुं निर्माण थाय छे। तमने आ ऑप्शन मळी शके छे। ओके, कि भाई अजारक श्वसन दरमियान अथवा तो आथवणनी क्रिया दरमियान ओके કેટલા એટીપી ઉત્પન્ન થતા હોય છે તો 2 એટીપી ઉત્પન્ન થતા હોય છે। ક્લિયર છે? ઓકે, પાયરુવિક એસિડ જે હોય તમને થોડીક આઈડિયા હશે કે સૌથી પહેલા ગ્લાયકોલિસિસ થાય એટલે કે ગ્લુકોઝમાંથી પાયરુવિક એસિડ બને। ઓકે, હવે જ્યારે આ જે પાયરુવિક એસિડ છે તો જારક શ્વસન અનુભવશે તો વધારે એટીપી ક્રિએટ કરશે ક્રેબ્સ ચક્ર દ્વારા અને જો માન લો અજારક શ્વસન થશે તો સીધી વસ્તુ છે 2 એટીપી જે છે એ ઉત્પન્ન થવાના છે। ओके, बाकी तमारे याद राखवानुं छे कि अजारक श्वसन द्वारा लेक्टिक एसिड उत्पन्न थतो होय छे, आल्कोहोल उत्पन्न थतुं होय छे। ओके, चलो एना पछी हवे आपणे वात करीए जारक श्वसननी। बिल्कुल बेसिक वस्तु तमे पहेला समजी लो कि ग्लायकोलिसिस क्यां थायगा। ग्लायकोलिसिसनी प्रक्रिया जे छे ने कोष रसमां थायगा। सीधो क्वेश्चन सीधो जवाब कि भाई ग्लायकोलिसिसनी प्रक्रिया क्यां थई रही छे तो सिम्पली एटलुं तमने खबर होवी जोईए कि आ जे प्रक्रिया छे क्यां थई रही छे कोष रसमां थई रही छे। तो तमे एटीपी कई रीते बनी रह्या छे ए बधुं इमेजिनेशन करी शकशो। एना माटे पहेला तमने नानी नानी वस्तु खबर होवी जरूरी छे कि ग्लायकोलिसिसनी प्रक्रिया क्यां थशे कोष रसमां थशे। तमने खबर ज छे ने कि भाई आ जे छे कोष छे तो कोषनी अंदर आपणने शुं जोवा मळे छे तो कि कोष रस जोवा मळे छे। अने बीजी वस्तु के कोष रसनी अंदर घणी बधी अंगिका छे अने ए ज अंगिकाओमांनी एक अंगिका एटले के कणाभ सूत्र विषे आपणे चर्चा करवानी थशे। ओके, एटले के हवे आपणे सेकंड तबक्को जोईए एटले के क्रेब्स चक्र ए क्यां फरतुं हशे। तो क्रेब्स चक्र जे छे ए हवे तमारे कोष रस एवो आंसर नथी आपवानो। आनो जे जवाब आवशे कि भाई क्रेब्स चक्र क्यां फरी रह्युं छे तमारे सीधो जवाब आपवानो कणाभ सूत्रमां। कणाभ सूत्रनी अंदर कयुं चक्र फरी रह्युं छे तो कणाभ सूत्रनी अंदर क्रेब्स चक्र फरी रह्युं छे। आ तमारो फिक्स आंसर थई गयो। एना पछी तमने जोवा मळशे त्रीजो तबक्को एटले के ऑक्सिडेटिव फोस्फोराइलेशन। कयो तबक्को जोवा मळशे तमने? ऑक्सिडेटिव फोटोफोस्फोराइलेशन तमने जोवा मळशे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तरीके पण आने ज ओळखवामां आवे छे, तमारे याद राखी लेवानुं। आने ज तमे ETS साइकल कहो छो, आ तमारे याद राखी लेवानुं। अने आ तमने क्यां जोवा मळशे तो जो तमे आनो जवाब एवो आपो कि भाई कणाभ सूत्रमां तो आ जवाब तमारो खोटो छे। तो भाई क्यां जोवा मळशे तो याद राखवानुं कि कणाभ सूत्रनी ज रचनामां आपणने पटलमय जे आंगળી જેવી વળેલી રચનાઓ જોવા મળે છે। ઓકે, ક્રિસ્ટી જેવી જે રચનાઓ જોવા મળે છે તેનામાં આ ETS સાયકલ ફરતું હોય છે। એટલે કે ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાઇલેશનની પ્રક્રિયા આપણને ક્યાં જોવા મળેગા તો ખાસ યાદ રાખવાનું છે કણાભ સૂત્રના ક્રિસ્ટીની અંદર જોવા મળશે અથવા તો કણાભ સૂત્રના પટલની અંદર આપણને આ ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાઇલેશનની પ્રક્રિયા થતી જોવા મળે છે। તો જો તમારા 3 કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો હવે તમે જે એટીપી એ ક્યાં કેટલા બની રહ્યા છે એનો જવાબ આપવા માટે તમે સક્ષમ થઈ જશો। ફરીથી એકવાર કહી દઉં છું કે ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા ક્યાં તમારે ફીલ કરવાનું છે તો ભાઈ કોષ રસમાં થઈ રહી છે એટલી તમને આઈડિયા હોવી જોઈએ। ક્રેબ્સ ચક્ર ક્યાં ફરી રહ્યું છે તો કણાભ સૂત્રના આધારકની અંદર ફરી રહ્યું છે, આ તમને ખબર હોવી જોઈએ। કણાભ સૂત્રના આધારકની અંદર ફરી રહ્યું છે આ તમને ખબર હોવી જ જોઈએ। एना पछी तमारे आगळ याद राखवानुं छे कि ऑक्सिडेटिव फोस्फोराइलेशननी प्रक्रिया क्यां थई रही छे, ETS प्रक्रिया क्यां थई रही छे तो एक कणाभ सूत्रनी क्रिस्टीनी अंदर थई रही छे। એટલે કે કણાભ સૂત્રના જે અંતઃપટલ છે એ પટલની અંદર થતી પ્રક્રિયા છે, આ તમને ખબર હોવી જરૂરી છે। ઓકે, ચાલો હવે આપણે ધીરે ધીરે જોઈશું આગળ। તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ ગ્લાયકોલિસિસ। देखो ગ્લાયકોલિસિસ એટલે કે ગ્લુકોઝના તૂટવાની પ્રક્રિયા અને ગ્લુકોઝનો અણુ તૂટે એટલે આપણને સીધું ખબર છે કે ભાઈ પાયરુવિક એસિડ મળે। ग्लूकोजना अणु पासे केटला कार्बन छे? 6 कार्बन छे। हवे ज्यारे तेनामांथी पायरुविक एसिड बने तो सीधी वस्तु छे कि पायरुविक एसिड तो 3 कार्बननी रचना छे
એટલે કે પાયરુવિક એસિડ એ જો 3 કાર્બનની રચના હોય તો આપણને કેટલા અહીંયા અણુ મળવા જોઈએ, અથવા તો પાયરુવિક એસિડ કેટલા મળવા જોઈએ, તો આપણને 2 પાયરુવિક એસિડ મળવા જોઈએ. તો આ તમારે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ એક જ્યારે ગ્લુકોઝનું વિઘટન થશે તેનામાંથી આપણને પાયરુવિક એસિડના 2 અહીંયા મોલેક્યુલ પ્રાપ્ત થતા હોય છે. આ બિલકુલ ઇઝી થઈ ગયું. હવે તમારે આ યાદ રાખવાનું છે કે ગ્લુકોઝમાંથી ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ, ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટ, અને યસ આ તમે યાદ કરી લીધું હશે. આપણે તો ખાલી એટીપી સમજવી છે કે ભાઈ ફોસ્ફરીકરણ ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ ગ્લાયકોલિસિસની ફોસ્ફરીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલા એટીપીનું નિર્માણ થાય છે. તો ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયામાં તમારા ઉપરનું સ્ટેપ જે છે ને એને હવે તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે ભાઈ ફોસ્ફરીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન કેટલા એટીપીનું નિર્માણ થાય છે. તમે તો જવાબ આપી દેશો મને 2. તમે જવાબ શું આપશો 2, તો એ જવાબ તો તમારો ખોટો છે ભાઈ. તો ભાઈ સાચો જવાબ શું આવે, તો સાચો જવાબ તમારો આવશે 6. કેટલા એટીપીનું નિર્માણ થાય છે, 6 એટીપીનું. ભાઈ યાદ રાખજો, ગ્લાયકોલિસિસમાં મેં કોની વાત કરી રહ્યો છું, ફોસ્ફરીકરણની વાત કરી રહ્યો છું. ફોસ્ફરીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન એટીપીનું નિર્માણ થાય છે કે વપરાય છે, નિર્માણ થાય છે. કેટલા એટીપીનું નિર્માણ થાય છે, તો 6 એટીપીનું નિર્માણ થાય છે. આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો પછી ક્વેશ્ચન થાય કે સર અહીંયા શું આપેલું છે, તો અહીંયા આ જે આપેલું છે ને એ તો એટીપી જે છે ને એ વપરાઈ રહ્યા છે. તમને પૂછે કે કેટલા એટીપી વપરાઈ રહ્યા છે, તો તમારો જવાબ થઈ જશે 2 એટીપી ભાઈ ફોસ્ફરીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન વપરાઈ રહ્યા છે. ઓકે, આ તમારો ક્વેશ્ચન ક્લિયર થાય છે અહીંયા કે ભાઈ ગ્લાયકોલિસિસ જે છે એ દરમિયાન ફોસ્ફરીકરણનો તબક્કો પૂછે તો કેટલા એટીપીનું નિર્માણ તમારે બતાવવાનું થશે, તો કે તમારે 6 એટીપીનું નિર્માણ બતાવવાનું થશે. તમે કહેશો કર ક્યાંથી લાયા આ 6 એટીપી, તમે ક્યાંથી લાયા, તો કશેથી હું નથી લાયો. અહીંયા આપેલું છે કે ભાઈ આ ફોસ્ફરીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન 2NADPH2 બને છે, એટલે કે 2NADH2 બને છે. અને તમને બેઝિક નોલેજ હશે કે 1 NADH2 બરાબર શું થાય, 1 NADH2 બરાબર શું થાય, આ તમને આવડવું જ જોઈએ. 1 NADH2 બરાબર કેટલા એટીપી થાય, ફટાફટ તમારે વિચારવાનું છે ભાઈ કે 1 NADH2 બરાબર કન્ફર્મ તમારા 3 એટીપી કાઉન્ટ થશે. કેટલા એટીપી કાઉન્ટ થશે, 3 એટીપી જે છે એ કાઉન્ટ થશે. આ તમને આવડવું જોઈએ કે ભાઈ જ્યાં જ્યાં તમને NADH2 દેખાય ત્યાં તમારે સમજવાનું 3 એટીપી છે. તો અહીંયા તો મને NADH2 ના કેટલા મોલેક્યુલ્સ જોવાય છે, તો કે 2 મોલેક્યુલ્સ જોવાય છે. એટલે મારો સીધો જવાબ શું થઈ જાય, 2 ગુણ્યા 3 એટલે જવાબ શું થઈ જશે, 6 એટીપી. કેટલા એટીપી થઈ જશે, 6 એટીપી. તમારામાંથી કોઈકને ક્વેશ્ચન થાય કે સર આ 2 NADH2 ક્યાંથી લઈ આવ્યા, ભાઈ 2 NADH2 ક્યાંથી આવે, તો ભાઈ તમારે અહીંયા યાદ જોઈ લેવાનું છે કે ભાઈ આ જે 6 કાર્બન છે ને ફ્રુક્ટોઝ 1,6 બાયફોસ્ફેટના એ 2 ભાગમાં ડિવાઈડ થાય છે. એટલે કે અહીંયાથી હવે જે તબક્કો આગળનો જશે એ 2 ભાગમાં આ રીતે 2 વાર પ્રક્રિયા અનુભવશે. એટલે કે એકવાર આ પ્રોસેસ દરમિયાન NADH2 બનશે અને એકવાર આ પ્રોસેસ દરમિયાન NADH2 બનશે. એટલે ટોટલ કેટલા NADH2 બનશે, 2 બનશે. 1 NADH2 બરાબર કેટલા એટીપી, 3 એટીપી. એવા કેટલા અણુ છે, તો કે 2 અણુ છે. એટલે જવાબ કેટલો આવશે તમારો, 6 એટીપી આવશે ભાઈ. આ તમારો ક્વેશ્ચન બિલકુલ ક્લિયર છે કે ગ્લાયકોલિસિસ આવે, ગ્લાયકોલિસિસમાં ફોસ્ફરીકરણ પૂછે તો તમારે સીધો જવાબ કેટલો આપી દેવાનો, 6 એટીપી આપી દેવાનો. 8 જવાબ ક્યારે નહીં આવે, 2 જવાબ ક્યારે નહીં આવે, 10 જવાબ ક્યારે નહીં આવે, એક જ જવાબ આવશે ને જવાબ શું આવશે ભાઈ, 6 એટીપી. ક્લિયર છે તમારે? એટલે અહીંયા મેં હમણાં લખી દઉં છું કેટલા એટીપી, 6 એટીપી લખી દઉં છું. ઓકે, ચાલો હવે વાત કરીએ આગળ વિફોસ્ફરીકરણની. તો હવે તમારે જોવાનું આટલા ભાગમાં ભાઈ કેટલી એટીપી બની રહી છે તમારે જોઈ લેવાનું. જેમ કે હવે મેં અહીંયા તમને બતાવ્યું છે કે ભાઈ એડીપીમાંથી એટીપી બની રહે, એટલે કે આ એટીપીનું નિર્માણ બતાવે છે. આ પણ એટીપીનું શું બતાવે છે, નિર્માણ બતાવે છે. તો 2 ને 2 કેટલા એટીપી બની રહ્યા છે, તો કે 4 એટીપી બની રહ્યા છે. કેટલા એટીપી બની રહ્યા છે અહીંયા, 4 એટીપી. આ સીધો ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે કે ભાઈ વિફોસ્ફરીકરણના તબક્કા દરમિયાન ગ્લાયકોલિસિસ પ્રક્રિયામાં કેટલા એટીપી બનશે, તો તમારો જવાબ શું આવશે, 4 એટીપી આવશે. ક્લિયર છે એકદમ? ઓકે, આનો જવાબ કેટલો આવશે, 4 આવશે. ઓકે, ચલો ફરીથી મેં તમને એકવાર કહી દઉં છું કે મિત્રો અહીંયા જે નીચેનો ભાગ છે ને એ 2 વાર પ્રોસેસ અનુભવશે. એકવાર DHAPના કારણે, એટલે કે આ DHAP એ પાયરુવિક એસિડમાં એનું નિર્માણ કરશે, અને એકવાર આ PGAL છે એનામાંથી પણ શું બનશે, પાયરુવિક એસિડ બનશે. એટલે કે આ નીચેનો જે ભાગ છે એમાં 2 વાર પ્રોસેસ થવાની છે. એટલે બધી વસ્તુ ડબલ મળવાની છે. આ બિલકુલ સિમ્પલ વસ્તુ તમને આવડવી જરૂરી છે. ઓકે, તો હજુ એકવાર કહી દઉં છું કે વિફોસ્ફરીકરણ આવે એટલે તમને 4 જવાબ યાદ આવવો જોઈએ ભાઈ. ઓકે, ચક્ર 2 વાર ફરશે એટલે તમારા 2 ને 2 કેટલા એટીપી થઈ ગયા, ટોટલ 4 એટીપી તમને મળશે. ક્લિયર છે એકદમ? એટલે હવે જો મારે આનો સરવાળો કરવો હોય તો 6 ને 4 કેટલા થાય,
6 ને 4 થઈ જશે 10, એટલે કે ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન અહીંયા તમે જોશો તો તમને કેટલા એટીપી મળશે? 10 એટીપી મળશે. પરંતુ આપણે એવું નહીં કહી શકીએ, કે 10 એટીપી મળશે. કેમ? તો તમે જુઓ અહીંયા ઉપર, અહીંયા એક એટીપી વપરાઈ જાય છે અને એક અહીંયા પણ એટીપી વપરાઈ જાય છે. કેટલા એટીપી વપરાઈ ગયા? 2 એટીપી વપરાઈ ગયા. એટલે ફાઇનલી તમારો જવાબ કેટલો આવી ગયો ભાઈ? 8 એટીપી. આ શબ્દ તમે જે ગોખીને બેઠા છો ને, હવે શબ્દ આવ્યો તમારો, આ આંકડો હવે આવ્યો કે ભાઈ તમને પૂછે ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન, સમગ્ર ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન કેટલા એટીપી બની રહ્યા છે, તો તમારે 8 એટીપી જવાબ આપી દેવાનો. ઓકે. પણ તમને જો સેપરેટલી પૂછે કે ગ્લાયકોલિસિસના ફોસ્ફરીકરણ દરમિયાન કેટલા એટીપી બને છે, તો તમારે 6 જવાબ જ આપવો પડે. તમને એવું પૂછે કે વિફોસ્ફરીકરણ દરમિયાન કેટલા એટીપી બને, તો તમારે એક જ જવાબ આપવો પડે. એને જવાબ શું આવશે? તમારો 4 આવશે. આવડશે? બોલો. અને તમને પૂછે કે કેટલા એટીપી વપરાય છે, તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 2 આવશે. તો ગ્લાયકોલિસિસને લઈને માઇન્ડમાં ખાલી 4 અક્ષર તમે યાદ કરી લો ને. તમારે માત્ર ને માત્ર શું યાદ રાખવાનું છે ગ્લાયકોલિસિસમાં? માત્ર ને માત્ર 4 આંકડા યાદ રાખવાના છે. અને 4 આંકડા તમને યાદ રહી જાય એટલે વાત થઈ ગઈ પૂરી. પહેલાં તમારે 6 યાદ કરી લેવાનું, એટલે કે ભાઈ આ 6 એટીપી બને છે. એની જ સામે આ ફોસ્ફરીકરણ દરમિયાન 2 એટીપી પાછા શું થાય છે? વપરાય છે. એટલે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. અને અહીંયા તમારી આંખોની સામે જ છે ભાઈ. હા, પછી તમારે વિફોસ્ફરીકરણમાં આવી જવાનું નીચેની તરફ, એટલે કે હવે આ નીચેનો તબક્કો જોવાનો. તો એમાં તમને સીધે સીધા કેટલા એટીપી મળી રહ્યા છે? તો કે 4 એટીપી તમને સીધે સીધા મળી રહ્યા છે. અને છેલ્લે ટોટલ તમારે કેટલા યાદ રાખવાના છે? 8 તમારે યાદ રાખવાના છે. કે ભાઈ ગ્લાયકોલિસિસની સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન 8 એટીપી બનવાના છે. ફરીથી હું તમને કહી દઉં કે જો કન્ફ્યુઝન થાય તો બસ કશું જ નથી કરવાનું. 6 ને 4 કેટલા કરી દેવાના? 10 કરી દેવાના. અને આ 10 માંથી કેટલા બાદ કરી દેવાના? 2 બાદ કરી દેવાના. એટલે તમારો જવાબ શું આવી જશે? 8 આવી જશે. હવે વધી જઈએ આગળ. હવે જોઈશું આગળ. સો અહીંયા એક આકૃતિ આપેલી હતી જેમાં કશું જ નહોતું બતાવેલું. તમારે ખાલી એટલું જ બતાવવામાં આવે છે કે ભાઈ કોષ રસ જે છે એ કોષ રસની અંદર કઈ પ્રક્રિયા થાય છે. તો કોષ રસની અંદર તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કોષ રસની અંદર ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા થાય છે. કોષ રસની અંદર કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? તો કે ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા થાય છે. આ વારે વારે હું તમને યાદ કરાવીશ કે ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા ક્યાં થાય છે? કોષ રસમાં થાય છે. તમને પૂછે કે ક્રેબ્સ ચક્ર એ ક્યાં ફરી રહ્યું છે? તમારે એક જ જવાબ આપવાનો કે કણાભ સૂત્રના આધારકમાં. એ ક્યાં ફરી રહ્યું છે? તો કે કણાભ સૂત્ર અને કણાભ સૂત્રના આધારકની અંદર ફરી રહ્યું છે. એટલે કે જ્યાં લિક્વિડ છે, સમજો છો, એ આધારકની અંદર, જ્યાં સ્પેસ છે, જ્યાં અવકાશ છે, એ આધારકની અંદર, બરાબર છે, કણાભ સૂત્રના આધારકની અંદર ક્રેબ્સ ચક્ર ફરી રહ્યું છે. આવડશે? બોલો. એના પછી તમારે ત્રીજી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન. તો આ જો આવે તો તમારે યાદ રાખવાનું કે ક્રિસ્ટીમાં થશે. ક્યાં થશે? ક્રિસ્ટીની અંદર ભાઈ આ ચક્ર ફરતું હોય છે. હવે હું તમને આની એટીપીને કાઉન્ટ કરાવીશ. ઓકે, ચલો બિલકુલ ધ્યાન અહીંયા. હવે આ એટીપીનું કાઉન્ટ કરતા પહેલા તમને આ જે ચાર્ટ છે ને એ બિલકુલ મોઢે હોવો જોઈએ. આ ચાર્ટ જો તમને એકદમ રેડી હશે તો તમે સરળતાથી આની એટીપીની ગણતરી કરી દેશો. હવે માની લો એક્ઝામમાં માન લો ચાર્ટ નહીં પૂછાય તો આપણને સીધા એટીપી પૂછાય છે, તો એ એટીપી તો હું તમને કાઉન્ટ કરાવી દઈશ. ઓકે, હા, બાકી તમારે યાદ કરવાનું તો રહેશે જ. હવે તમારે શું વિચારવાનું છે કે આખો ચાર્ટ તમારે જોવાનો જ નથી. તમારે ભાઈ એટીપીની ગણતરી કરવી છે ને, તો ભાઈ એટીપીની ગણતરી કરવી હોય એટલે તમારે સીધે સીધું વિચારવાનું કે ભાઈ અહીંયા કેટલા હાઇડ્રોજન મુક્ત થઈ રહ્યા છે. હા, એટલે તમને જોશો કે 5 જગ્યાએથી હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય છે. તમારે આટલું જ યાદ રાખવાનું. આ એક જગ્યાએથી, એક અહીંયાથી એક હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય છે, એક અહીંયાથી પણ હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય છે, એ સિવાય અહીંયાથી હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય છે, અને એક અહીંયાથી હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય છે. એટલે મારે સીધે સીધું યાદ શું રાખવાનું કે ભાઈ 5 જગ્યાએથી હાઇડ્રોજન મુક્ત થાય છે. હવે 5ના મારે શું ભાગ, મારે અહીંયાના ભાગ પાડી દેવાના. કેવા ભાગ પાડવાના? તો કે ભાગ આવા પાડવાના કે 4 અને 1. ઓકે, એટલે 4 ને કેટલા થઈ જાગા? 5 થઈ જાગા. ફરીથી આપણે સૌથી પહેલા એટલું જ જોવાનું છે કે ભાઈ હાઇડ્રોજન કેટલી જગ્યાએથી મુક્ત થાય છે? તો કે 5 જગ્યાએથી. 5ના હવે મારે ભાગ પાડી દેવાના કે એક બાજુ 4 અને એક બાજુ 1. એટલે કે 4 હાઇડ્રોજન મુક્ત થઈ રહ્યા છે અને એક બાજુથી 1 હાઇડ્રોજન મુક્ત થઈ રહ્યું છે. કેમ આવું મેં તમને કર્યું એ કહી દઉં. તો ભાઈ આ જે H+ છે ને, અહીંયાથી NaDH2 બનશે, અહીંયાથી પણ શું બનશે? NaDH2, અહીંયાથી પણ શું બનશે? NaDH2, અને અહીંયાથી પણ શું બનશે? NaDH2. એટલે કે આ જે 4 જે મેં આંકડો લખ્યો છે ને, એ 4 મને આપશે NaDH2ના મોલેક્યુલ્સ. ઓકે, એટલે કે 2H+ જે છે એ 4 જગ્યાએથી મુક્ત થઈ અને મને શું આપી દેશે? તો કે NaDH2 મને આપી દે છે. ઓકે, આ તમારું બિલકુલ કન્ફ્યુઝન દૂર થઈ ગયું. હવે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે આ એક છે ને, એક એ શું છે? તો એક મોલેક્યુલ આપણને જોવા મળશે FADH2 નો. શાનો જોવા મળશે ભાઈ? FADH2 નો એક મોલેક્યુલ જોવા મળશે. બિલકુલ સહેલું છે, બસ ગણતરી થઈ ગઈ તમારી. ઓકે, તમારી ગણતરી પૂરી થઈ ગઈ. આટલું આવડે એટલે ગણતરી થઈ જાય.
તમને આ ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ FADH2 ક્યાંથી મુક્ત થાય, તો ભાઈ આ F તમને જોવાય છે, શું જોવાય છે ભાઈ, F જોવાય છે. તો બસ એના પરથી યાદ રાખવાનું કે જ્યાં પણ ફ્યુમેરિક એસિડ હશે, શું હશે ભાઈ, ફ્યુમેરિક એસિડ હશે, એની આજુબાજુમાં જ્યાંથી પણ H+ મુક્ત થાય ત્યાં તમારે યાદ કરી લેવાનું કે ભાઈ FADH2 બનશે. ત્યાંથી શું બનશે, FADH2 બનશે. હવે તો તમારે સિમ્પલ ગણતરી કરવાની છે કે ભાઈ આજે 4 લખ્યા છે, 4ના 4 મારે લખવા પડે કે નહીં લખવા પડે, લખવા પડે. NaDH2 બરાબર મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જ્યાં જ્યાં NaDH2 જોવાય ત્યાં તમારે કેટલા એટીપી સમજવાના છે, 3 એટીપી સમજવાના છે. ઓકે, ચાલો વધતા કરી દઈએ અહીંયા. પછી અહીંયા FADH2 ના કેટલા મોલિક્યુલ્સ જોવાય છે, તો કે એક જ જોવાય છે, એટલે મેં અહીંયા લખી દઈશ 1 ગુણ્યા FADH2 બરાબર કેટલા એટીપી થાય, તો ભાઈ જેને બી ના ખબર હોય સમજી લેજો કે 2 એટીપી થાય. FADH2 બરાબર કેટલા એટીપી થાય, 2 એટીપી થાય. આટલું તો તમને આવડવું જોઈએ. આગળ તમને હવે ગુણાકાર તમારે કરી લેવાનું છે કે 4 તરીકે કેટલા થશે, તો કે 12 થઈ જશે. ઓકે, વધતાના વધતા બરાબર છે, અહીંયા વધતા આવે, કેમ વધતા આવે તો જોઈ લેવાનું. 4 ને 1 5, ટોટલ કેટલા H+ મુક્ત થાય છે, 5 મુક્ત થાય છે, એટલા માટે. ચલો 2 ગુણ્યા કેટલા થાય, 2 થાય. એટલે મેં એવું કહી શકું છું કે ટોટલ મને કેટલા એટીપી અહીંયા મળી રહ્યા છે, તો કે 12 અને 2 એટલે કે 14 થઈ જશે. તમારા કેટલા એટીપી થઈ જશે, અહીંયા 14 એટીપી થઈ જશે. ક્લિયર અહીં સુધી? ઓકે, ચાલો તો ફરીથી એકવાર અહીંયા થોડુંક આપણે ક્લિયર કરી દઈએ કે ભાઈ છેલ્લે તમને કેટલા એટીપી મળે છે, અને તો છેલ્લે અહીંયા તમને કેટલા એટીપી મળે છે, તો તમારે જવાબ આપવાનો છે ટોટલ 14 એટીપી મળે છે. આવડશે જવાબ? ઓકે, ચાલો 14 સુધી હવે આપણે પહોંચી ગયા છે. હવે તમે મને કહો મિત્રો કે અહીંયા શું આપેલું છે ઉપર, અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં શું આપેલું છે, પાયરુવિક એસિડ આપેલું છે ને. તો પાયરુવિક એસિડનો તો એક જ અહીંયા આપણને પાયરુવિક એસિડ જોવા મળે છે, એક મોલેક્યુલ જે છે જેના દ્વારા આખું એક આ ક્રેબ્સ ચક્ર ફરી રહ્યું છે. પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે જ્યારે ગ્લુકોઝનો અણુ તૂટશે ને, તો ગ્લુકોઝનો અણુ તૂટે એટલે બેટા એનામાંથી કેટલા પાયરુવિક એસિડ બને, એટલે તમારો સીધો જવાબ આવશે કે ભાઈ 2 પાયરુવિક એસિડ બને. હા, અને 2 પાયરુવિક એસિડ બને એટલે સીધું થઈ ગયું ને કે ભાઈ આ ચક્ર કેટલી વાર ફરેગા, 2 વાર ફરેગા. ભાઈ 2 વાર ફરે એટલે મારે તો સીધું શું કરવાનું, તો કે આ છેલ્લે જે 14 મળ્યા હતા એના ગુણ્યા શું કરી દેવાના, 2 કરી દેવાના. હવે 14 ગુણ્યા 2 કરો એટલે તમારા કેટલા એટીપી થઈ જાય, 14 ગુણ્યા 2 કરો એટલે તમારા કેટલા એટીપી થઈ જાય, 28 એટીપી થઈ જાય. ઓકે, આ તમારો જવાબ છે ભાઈ, આ તમારો જવાબ છે. ઓક્સિડેટિવ ફોટોફોસ્ફોરાઇલેશન દ્વારા કેટલા એટીપી ઉત્પન્ન થાય, આવો જો ક્વેશ્ચન આવે સમજજો, થોડુંક ફોકસ લેવલ વધારજો. તમને ક્વેશ્ચન પૂછે કે ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન ઓક્સિડેટિવ ફોટોફોસ્ફોરાઇલેશન દ્વારા, શબ્દ શું બોલું છું, ઓક્સિડેટિવ, એટલે કે તમારે માત્ર ને માત્ર NaDH2 અને FADH2 નું કાઉન્ટ કરવાનું છે. તો એના દ્વારા કેટલા એટીપી મળે છે, તો સીધો જવાબ આવશે 28 એટીપી. આના સિવાય કોઈ જ જવાબ ના આવે. હા, આનો એક જ જવાબ આવે. શું જવાબ આવશે ભાઈ, 28 એટીપી જવાબ આવશે. ફરીથી હજુ બી જેનાને ના ખબર પડી હોય એમના માટે એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં છું, કારણ કે બહુ ઇઝી વસ્તુ છે, આનામાં માર્ક્સ કપાવવા નહીં જોઈએ. મારે ખાલી એટલું જ કહેવું છે કે ભાઈ આપણે શું ભણી રહ્યા છે હમણાં, માન લો ક્રેબ્સ ચક્ર ભરી રહ્યા છે. ઓકે, તો મિત્રો તમારે અહીંયા જોવાનું છે કે આ જે પ્રોસેસ છે ને એ દરમિયાન કેટલાક એટીપી આપણને આધારકમાંથી મળે. કોનામાંથી મળે, કણાભસૂત્રના આધારકમાંથી મળે. અને કેટલાક એટીપી જે છે ને એ આપણને ક્રિસ્ટીમાંથી મળેગા. કોનામાંથી મળેગા, ક્રિસ્ટીમાંથી મળેગા. હવે મેં તમને બિલકુલ ક્લિયરલી કહી દઉં છું કે જે આધારકમાંથી મળે, કોનામાંથી મળશે, જે આધારકમાંથી, આધારક એટલે સમજો છો ને કણાભસૂત્રનો જે વચ્ચેનો ભાગ છે જેમાં પ્રવાહી છે, એ આધારકમાંથી જે એટીપી મળશે ને એ તમારે સીધા મળે ને એ કાઉન્ટ કરવાના. જેમ કે આખી આકૃતિમાં અહીંયા મને જોવાય છે કે ભાઈ એડીપી માંથી મને શું મળે છે, એટીપી મળે છે. તો એટીપી નો કેટલા અણુ મળ્યા, મને એક જ અણુ મળ્યો બેટા. કેટલા અણુ મળ્યા, એક જ અણુ મળ્યો ભાઈ. આધારકમાંથી મને કેટલા એટીપી મળે, એક જ મળે. પણ મિત્રો આ ચક્ર કેટલી વાર ફરે છે, આ એક પાયરુવિક એસિડનું એક ચક્ર અને બીજા પાયરુવિક એસિડનું બીજું ચક્ર, એટલે કે આખા એક ગ્લુકોઝમાંથી 2 ચક્ર ફરે. 2 ચક્ર ફરે એટલે બેટા અહીંયા કેટલા એટીપી સીધા મળેગા, તો જવાબ શું આવશે મારો, 2 એટીપી આવશે. જવાબ શું આવશે ભાઈ, 2 એટીપી. એટલે આ મેં તમને બીજો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવી દીધો કે ભાઈ આધારક આધારિત તમને જો ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવે કે આધારક આધારિત, તો તમારે NADP વાળા તમારે આ જે છે જમણી સાઈડ એ બધા કાઉન્ટ કરવાના છે. પણ તમારો ક્વેશ્ચન આવે કે ભાઈ આધારક દ્વારા કેટલા એટીપી પ્રાપ્ત થાય છે, તો તમારો જવાબ શું આવશે, 2 આવશે. અથવા તો ફોસ્ફરીકરણ દ્વારા કેટલા એટીપી પ્રાપ્ત થાય છે, તો પણ તમારો જવાબ શું આવશે, 2 આવશે. ક્લિયર છે અહીં સુધી? ઓકે, હવે આપણે 36 અને 38 એટીપી કઈ રીતે આવ્યા એ પણ હમણાં જોઈ લઈશું. પરંતુ મેઇન વસ્તુ તો આ જ છે જે હમણાં તમારી આંખો સામે છે કે 28 અને આ 2 એ શું છે, આ 2 વસ્તુ તમને શું છે ખબર હોવી જરૂરી છે.
તો ફરીથી એકવાર હું તમને રિવાઇઝ કરાવી દઉં. અહીંયા આપણે 2 ભાગ પાડી દઈએ છીએ. ઓકે, જેથી હજુ તમે ક્લિયરલી સમજી શકો. ઓકે, ચાલો દેખો, ફરીથી હું તમને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આ બધું કણાપ સૂત્રમાં થઈ રહ્યું છે, પણ કણાપ સૂત્રમાં 2 વસ્તુ હોય યાર. એક હોય આધારક, એક શું હોય? આધારક હોય. કણાપ સૂત્રમાં શું હોય છે? આધારક હોય છે. આટલું તો ખબર પડે કે ના પડે? પડે. બીજું શું હોય? ક્રિસ્ટી હોય બેટા. બીજું શું હોય? ક્રિસ્ટી હોય. બોલે આ ક્રિસ્ટીમાં શું થાય? તો પેલું ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ચાલતી હોય. હા, ઓકે, એટલે મેં અહીંયા લખી દઉં છું ક્રિસ્ટી. ઓકે, અહીંયા મેં લખી દઉં છું ક્રિસ્ટી. હવે તમારો ક્વેશ્ચન આના 2 રીતે બની શકે. એક તમને એવું પૂછે કે આધારક આધારિત કેટલા એટીપી પ્રાપ્ત થાય છે? ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન આધારક આધારિત કેટલા આપણને એટીપી પ્રાપ્ત થાય છે? તો તમારો જવાબ શું આવી જશે? 28 એટીપી આવી જશે. તમારો જવાબ શું આવી જશે? 28 એટીપી. કઈ રીતે ગણવાના? તો શાંતિથી બેઠા બેઠા ગણજો. ખાલી તમારે NADP અને FAD વાળા જ ગણવાના. તમારો 28 જવાબ આવી જ જશે. અને મેં તો તમને ટ્રીક આપી દીધી કે સૌથી પહેલા કેટલો આંકડો યાદ રાખવાનો? 5. 5ને કેટલા ભાગમાં? 2 ભાગમાં વિભાજિત કરો એટલે એક મળે 4 અને બીજું મળે 1. હવે 4 એ શું છે બેટા? NADH2 ના અણુ છે અને 1 શું છે? FADH2 ના અણુ છે. એટલે અહીં 4 ગુણ્યા સીધા 3 થાય એટલે 4 તરી કેટલા આવે? 12 આવે. અને FADH2 બરાબર કેટલા એટીપી? 2 એટીપી. એટલે તમારા 12 ને 2 ટોટલ કેટલા થઈ જશે? 14 થઈ જશે. અને ચક્ર કેટલી વાર ફરે? 2 વાર. એટલે તમારો જવાબ શું આવી જશે? 28 એટીપી આવી જ જશે. અને તમારો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરાવી દીધો મેં કે આધારક આધારિત આવે એટલે 28 એટીપી ટીક કરવાનું. પણ તમને પૂછે કે ભાઈ ફોસ્ફરીકરણ દ્વારા, હા, અથવા તો આધારકમાં 2 રીતે ક્વેશ્ચન બને કે ભાઈ કણાપ સૂત્રના આધારકમાંથી કેટલા એટીપી પ્રાપ્ત થાય છે? તો સીધો જવાબ શું આવશે? તમારો 2 આવશે. કેટલો જવાબ આવશે? 2 આવશે. હવે ઘણા નહીં ખબર પડ્યું કે આ 2 ક્યાંથી આવ્યા, તો અહીંયાથી આવ્યા. દેખો એકવાર કે ભાઈ આખું આ ચક્ર ફરે છે તો અહીંયા તમને જોવાય છે સીધે સીધું એટીપી બની રહ્યું. અહીંયા તમે જુઓ છો કે એડીપીમાં એક ફોસ્ફરસ ઉમેરાય છે એટલે એટીપી બને છે. કહેવાનો મતલબ કે અહીંયા ફોસ્ફરીકરણ થયું. તો તમને જ્યારે ક્વેશ્ચન આવે ને કે ફોસ્ફરીકરણ દ્વારા કેટલા એટીપી બને, એટલે તમારે સીધા એટીપી ગણવાના કે જેમાં સીધા એટીપી બનતા હોય ને એ જ તમારે ગણવાનું. જેમ કે અહીંયા હું ક્વેશ્ચન બનાવું કે ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન આધારક દ્વારા કેટલા એટીપી બને છે, તો તમારે આ સીધા એટીપી જો હોય ને એ જ ગણવાના. અથવા મેં કહું કે ફોસ્ફરીકરણ દ્વારા કેટલા એટીપી બને છે, તો બી તમારે સીધા એટીપી ગણવાના. બરોબર છે? એટલે અહીંયા તમારું 1 વાર ચક્ર ફરે એટલે 1 એટીપી મળે, 2 વાર ચક્ર ફરે એટલે ટોટલ કેટલા એટીપી મળશે? 2 એટીપી મળશે. હવે બેટા તમારે અહીંયા શું કરવાનું? સરવાળો કરવાનો ભાઈ કે ભાઈ આખા ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન તમને કેટલા એટીપી મળશે? તો 28 ને 2 કેટલા થાય? 30 તમારો જવાબ આવશે. તમારો ફાઇનલ જવાબ કેટલો આવશે ભાઈ? 30 તમારો ફાઇનલ જવાબ આવશે. ઓકે, તમને પૂછે ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન કેટલા એટીપી બનશે, તો તમારે શું જવાબ આપી દેવાનો છે? 30 જવાબ આપી દેવાનો છે. ઓકે, અને ફરીથી એકવાર તમને ધ્યાન અપાઈ દઉં કે આ 2 એટીપી છે સીધા મળવાના છે. આ જે છે તમને ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ દ્વારા તમને 28 એટીપી મળવાના છે. અને 28 ને 2 કેટલા થઈ જશે? 30 થઈ જશે. ઓકે, ચાલો તો યસ, ફરીથી તમારી આગળ સ્ક્રીન આવી ગઈ છે અને હવે તમારે ખાલી વિચારવાનું છે કે સૌથી પહેલાં જો તમારે એટીપી ગણતરી કરવી હોય, તમારે 30 સુધી પહોંચવું હોય, તો તમે સૌથી પહેલાં શું કરશો? તો સૌથી પહેલાં તમારે આ H+ કેટલા મુક્ત થાય છે એ ફટાફટ જોઈ લેવાના છે. આ બધું એ મગજમાં બેસાડી જ દો ભાઈ. તો તમને જવાબ મળશે કે ભાઈ 5 જગ્યાથી H+ મુક્ત થઈ રહ્યા છે. પછી તમે એને ડિવાઈડ કરશો. તમે એને ડિવાઈડ કઈ રીતે કરશો? તો કે 4 અને 1 માં ડિવાઈડ કરી દેવાનું. એટલે કે 4 મોલેક્યુલ્સ કોના મળશે? તો કે NADH2 ના મળશે. ઓકે, અને એ સિવાયનો એક મોલેક્યુલ જે છે કોનો મળશે? FADH2 નો મળશે. હવે NADH2 બરાબર કેટલા થાય? તો કે તમને ખબર છે 3 એટીપી થાય. એટલે 4 તરીકે કેટલો જવાબ આવશે? તમારો 12 જવાબ આવશે. એ જ રીતે નીચે તમારો કેટલો જવાબ આવશે? FAD એટલે 2, એટલે તમારો જવાબ 2 આવશે. 12 ને 2 કેટલા થાય? 14 થાય. ચક્ર કેટલી વાર ફરે બેટા? 2 વાર. એટલે 14 દુ કેટલા થઈ જાય? 28. 28 ની અંદર હવે તમારે કયા ઉમેરવાના રહ્યા? 2 એટીપી ઉમેરવાના રહ્યા કે જે ફોસ્ફરીકરણ દ્વારા મળે. એ તમારે સીધા ઉમેરો એટલે તમારો જવાબ કેટલો આવે? 30 તમારો જવાબ આવશે. ઓકે, ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન 30 એટીપી જનરેટ થાય છે. ક્લિયર છે? જારક શોષણની મેં વાત નથી કરી. જારક શોષણ તમે બોલશો ને તો ગ્લાયકોલિસિસ કાઉન્ટ થઈ જશે એનામાં. ઓકે, ચાલો અહીંયા તમારી સ્લાઇડ ઉપર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 38 એટીપીનું જે આપ્યું છે ને, તો દેખો હવે તમારા શબ્દો કેટલા ક્લિયર થઈ રહ્યા છે. અહીંયા તમને ક્લિયર શબ્દ મળશે એક્ઝામમાં કે ભાઈ જારક શોષણ દરમિયાન કેટલા થાય. તો
તો જારક શોષણ એટલે તમારું ગ્લાયકોલિસિસ પણ ગણાશે અને ક્રેબ્સ પણ ગણાશે. હવે ક્રેબ્સ માટે મેં તમને 30નો આંકડો મોઢે કરાયો હતો, ગ્લાયકોલિસિસ માટે 8નો આંકડો મોઢે કરાયો હતો, એટલે ટોટલ કેટલા થઈ ગયા? 38 એટીપી શરીરમાં બની રહ્યા છે. પણ મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ 2 એટીપી વપરાઈ જાય છે, એટલે તમારે ફાઇનલ જવાબ કેટલો આપવાનો? ખાલી તમને જો જારક શોષણ પૂછે તો તમારે હવે ફાઇનલ જવાબ શું આપી દેવાનો? 36 એટીપી આપી દેવાનો. હા, તો તમને થશે કે સર બંને સવાલ સરખા છે. ભાઈ સરખા નથી. હા, અહીંયા એક શબ્દ શું જોવા મળે છે? સમગ્ર. જ્યારે અહીંયા તમને માત્ર શું જોવા મળે છે? જારક શોષણ. તો તમારા બંને જવાબ ભાઈ અલગ અલગ થઈ ગયા. ઓકે, ચલો હવે તમારા માટે કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન કાઢ્યા છે જે તમારે સોલ્વ કરવાના છે. મેં તમને બધી જ વસ્તુ સમજાવી દીધી છે. હવે તમારે થોડુંક સમજવાનું છે કે સર આ કઈ રીતે જવાબ લખ્યો છે સરે. ઓકે, સમજો. પહેલો ક્વેશ્ચન તમે જુઓ કે ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન તમને મસ્ત મેં સમજાવ્યું છે. ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન દ્વારા, મિત્રો હજુ પણ યાદ નહીં રહેતું હોય ને તો હવે યાદ રાખી લો કે ઓક્સિડેટિવ આવે ને એટલે તમારે NAD વાળી ગણતરી કરવાની અને FADH2 વાળી ગણતરી કરવાની. NADH2 વાળી અને FADH2 વાળી ગણતરી કરો એટલે એ તમારું કહેવામાં આવશે ઓક્સિડેટિવ ફોટોફોસ્ફોરાયલેશન. તો ગ્લાયકોલિસિસનું પૂછ્યું છે એટલે આપણને ગ્લાયકોલિસિસમાં કેટલા NADH2 મળતા હતા? 2 મળતા હતા. એટલે તમારો જવાબ શું આવ્યો? 6 એટીપી આવ્યો. આવડશે ને? ચલો આગળ બીજો ક્વેશ્ચન જુઓ. ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન આધારક આધારિત, કેટલું ક્લિયર મેં તમને સમજાવ્યું છે કે ભાઈ ફોસ્ફોરાયલેશનની પ્રક્રિયા જોવાની. કઈ પ્રક્રિયા જોવાની? ફોસ્ફોરાયલેશનની પ્રક્રિયા, એટલે કે ફોસ્ફરીકરણ કહેવાય. ફોસ્ફરીકરણ એટલે કે જેમાં સીધો ફોસ્ફરસ ઉમેરાય અને ભાઈ જ્યાં ફોસ્ફરસ ઉમેરાય ત્યાં શું બને? હંમેશા એટીપી બને. એટલે કે એવી ગણતરી કરો ગ્લાયકોલિસિસ દરમિયાન કે જેમાં તમને સીધા એટીપી મળી રહ્યા છે. તો તમારો જવાબ કેટલો આવશે? 2 એટીપી આવશે. તમે કહેશો સર સીધા તો 4 એટીપી મળતા હતા. ના મળે ને ભાઈ, 4 ભલે મળે પણ એનામાંથી 2 એટીપી પાછા વપરાઈ જાય છે. તમારા પાસે 4 રૂપિયા હોય ને 2 રૂપિયા વાપરી નાખો તો કેટલા રૂપિયા બચે? 2 રૂપિયા બચે તમારી પાસે. તો તમારે છેલ્લે હિસાબમાં કેટલો જવાબ આપવો પડે? 2 રૂપિયાનો જવાબ આપવો પડે. ઓકે, ચલો ત્રીજો ક્વેશ્ચન દેખો. ક્રેબ્સ ચક્ર પર આવી જઈએ હવે. તો એ દરમિયાન ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન દ્વારા, ભાઈ ઓક્સિડેટિવ શબ્દ આવે એટલે તમારો એક જ જવાબ. ઓક્સિડેટિવ આવે એટલે તમારો એક જ જવાબ. NADH2 વાળું કાઉન્ટ કરવાનું. NADH2 અને FADH2 વાળું તમારે કાઉન્ટ કરવાનું. એટલે એનો જવાબ કેટલો આવી જશે? તમારો 28 જવાબ આવી જશે. અને આધારકનો ક્વેશ્ચન આવે એટલે તમારે ફોસ્ફરીકરણ જોઈ લેવાનું અને ફોસ્ફરીકરણમાં માત્ર ફોસ્ફરસ ઉમેરાય એટલે કે એટીપી વાળો જવાબ આવશે. એટલે કે ક્રેબ્સ ચક્ર દરમિયાન કેટલા એટીપી બનશે? તો કે 2 એટીપી બને છે. ઓકે, એન્ડ ટોટલ આખા સમગ્ર જારક શોષણ દરમિયાન કેટલા એટીપી બનતા હોય છે? 38 એટીપી બનતા હોય છે. દેખો મિત્રો, આ 2 શબ્દો છે ને એમાં કન્ફ્યુઝન ના થતા અને બોલવામાં મે બી કન્ફ્યુઝ થઈ શકાય. ઓકે, પરંતુ તમારે આંખોથી પણ યાદ કરી લેવાનું છે કે આધારક આધારિત શબ્દ હોય એટલે તમારે આધારક સમજવાનું છે. આધારક એટલે કે કણાભ સૂત્રની અંદર જે કોષ રસ આવેલો હોય ને, કણાભ સૂત્રની અંદર જે રસ જેવી રીતના હોય ને એના દ્વારા સીધા એટીપી બને. એના દ્વારા શું બને? સીધા એટીપી બને. પણ ઓક્સિડેટિવ ફોસ્ફોરાયલેશન આવો શબ્દ આવે એટલે તમારે NADH2 અને FADH2 ની જ ગણતરી કરવાની છે. ઓકે, અહીંયા તમારા એટીપીના બધા જ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય છે. હવે તમારે સોલ્વ કરીને આપવાનું છે ભાઈ કે ભાઈ આનો જવાબ શું આવે. હા, હવે તમારે વિચારવાનું છે. વિડીયોને પોઝ કરી દેવાની છે અને વિચારો કે આનો જવાબ શું આવશે. ચલો, માની લો તમે સોલ્વ કરી લીધો હોય તો થોડીક હવે તમને ખાલી એટલી હિન્ટ આપીશ મેં કે એક્ઝામમાં તમે કઈ રીતે ઓપ્શનને રિમૂવ કરી શકો છો. જેમ કે પહેલું તમે જુઓ તો મેં ગ્લાયકોલિસિસ તો પૂછ્યું છે પણ એમાં કયો તબક્કો પૂછ્યો છે? ફોસ્ફરીકરણ. બટ આ ફોસ્ફરીકરણ એટલે NADH2 વાળું ગણાય. NADH2 ના કેટલા અણુ મળતા હતા? 2. એટલે મેં 2 ના 2 મૂકીશ અને NADH2 ના કેટલા મૂકીશ? 3 એટીપી. સમજો છો ને, 1 NADH2 બરાબર 3 એટીપી થાય. એટલે મારો જવાબ શું આવે છે? 6 આવે છે ભાઈ. એટલે કે એમાં શું જવાબ આવશે? 6 આવશે. એટલે કે 1S મળવું જોઈએ. તો અહીંયા જુઓ, પહેલા ઓપ્શનમાં એનો જવાબ S છે તો કે નથી, તો નીકાળો એને, કોઈ જરૂર નથી. બીજામાં S આવે છે, નથી આવતો, કે આને બી કાઢો. આ કઈ જ કામના નથી હે ને. ચલો નીકાળો આ બધાને. હવે તમારા પાસે શું રહી ગયું? તો કે C અને D રહી ગયું. હવે તમારે બીજો ક્વેશ્ચન જોવાનો કે ભાઈ ગ્લાયકોલિસિસનો ડિફોસ્ફરીકરણનો તબક્કો. તો તમને ખબર છે કે ડિફોસ્ફરીકરણના તબક્કા દરમિયાન કેટલો જવાબ આવતો હતો તમારો? તો કે 4 એટીપી આવતા હતા સીધા. આ તો બધાને આવડે. તો જોઈ લો કે ભાઈ બીમાં P કોનામાં આવે છે? આનામાં આવે છે. તો કે નથી આવતું, તો ક્યાં આડો આને? બસ સીધો જવાબ શું આવે તમારો? D આવે. હવે આગળના ક્વેશ્ચન તમારે સોલ્વ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. અને સોલ્વ કરશો તો બી તમને જવાબ મળી જશે. પાયરુવિક એસિડનું આથવણ કરો એટલે કેટલા? 2 એટીપી મળે બેટા. કેટલા એટીપી મળે? 2 એટીપી મળે. અને અહીંયા પાયરુવિક એસિડનું ઓક્સિડેશન થાય એટલે આખું ક્રેબ્સ ચક્ર કહેવાય. અને શું કહેવાય? આખું ક્રેબ્સ ચક્ર. કેટલો જવાબ આવે? 30 એટીપી તમારો જવાબ
આવશે. ઓકે, ચાલો એક્ઝામમાં તમારે ખાલી સમય બચાવવાનો છે. તો એ તમને મેં બધા જ એટીપીની અહીંયા ગણતરી કરાવી દીધી છે. હોપ તમને બિલકુલ ક્લિયર થઈ ગયું હશે. ફરીથી એકવાર વિડીયો જોજો તો લગભગ આનામાંથી તમારો માર્ક્સ કપાશે નહીં. ઓકે, અને અહીંયા પ્રેક્ટિસ માટે તમારા માટે 2 ક્વેશ્ચન મૂક્યા છે. એટલા માટે મૂક્યા છે કે પેલું જે ચક્ર છે ને આખું, એ તમારે આખું મોઢે થઈ જાય એટલે તમારે ટ્રાય કરવાનો છે આ ક્વેશ્ચન તમારાથી સોલ્વ થાય છે કે નહીં. હા, એટલે આની બહાર કોઈ તમારો ક્વેશ્ચન આવશે નહીં. ઠીક છે, આ 2 ક્વેશ્ચન તમારા માટે પ્રેક્ટિસ માટે મેં મૂક્યા છે, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાના. બરોબર છે, ચાલો તો આજનો લેક્ચર અહીંયા સુધી રાખીએ. ઠીક છે મિત્રો, આ જે લેક્ચર છે એને તમે શેર કરજો, વારંવાર 2 થી 3 વાર જોજો, જેથી તમારા એટીપીને લઈને જેટલા બી કોન્સેપ્ટ છે બિલકુલ ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, ચાલો સો લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો ચેનલને. ઠીક છે, આ રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેશે.